first thing is NLU is like kind of a tag or some kind of a brand. First, you used to prefer. So, Anand, I won't say other colleges is not good or something, but NLU is something different because when you see the history of NLU, as actually NLU was, Ashika ma'am already told very detail. But one more important thing is NLU foundation எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா it was actually a group activity by the previous judges. அதாவது previous judges and famous lawyers. நீங்க உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு வந்து ராம்ஜெத் மலானி வந்துட்டு தெரியும்ட்டு எனக்கு தெரியல. So he is actually one of the top most well paid and well good lawyer in India. அவங்க வந்து இறந்துட்டாங்க. He died recently only. But he was one of the prominent lawyer, ஒரு criminal advocate வந்துட்டு everyone used to say you have to be like Ramjit Malani, அந்த மாதிரி ஒரு person. So like அவங்க உபேந்திர பக்ஷி, so this was an activity. NLU வந்துட்டு என்னன்னா these people are like Harvard University மாதிரி வந்துட்டு there should be some kind university வந்து இந்தியால வேணும். The education has to be very good and very standard because by that time வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா there is no such universities. Only there would be like government law colleges. They used to teach. I won't say they won't be teaching, but the amount of education, the amount of exposure is very limited comparatively to what we get today in NLUs as well as in private law colleges. So ரெண்டுமே வந்துட்டு by the time it was very limited. So they founded this university. The Bangalore தான் வந்து first வந்துட்டு they came into play 1986ல வந்துட்டு they came into play. So அப்ப வந்துட்டு வரும்போது தான் வந்துட்டு then one by one every other universities has come. So that if you see about the list of NLUs, so it used to be arranged. அது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா year wise தான் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. So this is a kind of a short history about the NLU நம்ம வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா. So and apart from that இங்க இருக்கிற எத்தனை பேர்ல வந்துட்டு நீங்க வந்து why you chose law அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐ டோன்ட் நோ பட் ஐ சோஸ் law பிகாஸ் இது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு சரியா கூட இருக்கலாம். பட் ஐ சோஸ் law without having any knowledge. Without having any knowledge, I don't know like what will be the career options, what will be going to taught in college. எந்த ஐடியாவுமே கிடையாது, சுத்தமா எந்த ஐடியாவுமே கிடையாது. I was like very blank. But then I was very keen when I completed my 12th. I was biomax. I was very keen. Like I just wanted to go to NLU because my father guided me. So என்னோட அப்பா வந்துட்டு you can do law because he was very fond of law and to become a lawyer. நிறைய பேர் இங்க இருக்கிறது ஃபேமிலியில வந்துட்டு லாயர்ஸ் இருக்கலாம். யூ மைட் பி தி செகண்ட் ஜெனரேஷன் லாயர்ஸ் ஆர் தேர்ட் ஜெனரேஷன் லாயர்ஸா இருக்கலாம். So you might know like what is law, how it would be the career options. Some might be the first generation lawyers. First நீங்க தான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா வந்துட்டு உங்க ஃபேமிலியில வந்து லா படிக்க வருவீங்களா இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது வந்துட்டு யூ பி லைக் ஓகே லா ப்ரொஃபஷன் இஸ் சம்திங் கைண்ட் ஆஃப் வாட் சம் தேர் வுட் பி சம் கைண்ட் ஆஃப் ஃபேண்டசி. உண்மையிலேயே வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா லா இஸ் சம்திங் ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் த சொசைட்டி. So it's actually revolves around the society. It's everyday life. Law வந்து எங்க போனாலும் if you once you are stepping out of your house, there will be everywhere there will be law. If you are going to road வந்துட்டு இவ்வளவு மெஷர்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கணும்னா it has to be in the act. ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்ட்ல there will be the same. இந்த இது படி வந்துட்டு இவ்வளவு அமௌண்ட் இவ்வளவு ரோடு வந்துட்டு இந்த லென்த்ல இருக்கணும். And also about street lights. If you want a street light in your area, then you have to give a petition. It's kind of through law தான். So everything is revolves around law and also in the future upcoming it's around the law தான். So அப்படி இருக்கும்போது வந்துட்டு you needed to have a good understanding of what is law and you have to study in a place where you will be getting a enormous amount of information and knowledge to grow yourself. So அப்படி இருக்கும்போது தான் the importance of choosing a college plays very prominent role. Okay, so that's why we are focusing into the coaching or coaching for you to choose a college where you will grow yourself. So and that one among itself is the CLAT, so common law admission test. So already Ashika ma'am has covered a major points. In the balance session I would like to cover how to study for CLAT and what all the syllabus will be covered and how you have to focus on CLAT. So that is very important in this session. So I would like to share my screen.
I think, let me check. So yeah, strategy. So how to start preparing for CLAT? So there are 6 things. First one, understanding the exam. What is CLAT? What is Common Law Admission Test? So you have to understand the exam pattern. So Ashika ma'am already said the exam pattern includes 5 compartments. So it is English, logical reasoning, legal reasoning, maths, and then the current affairs, GK and current affairs. So this is the exam pattern and the syllabus. So when you go into the each subject, the each segment, there will be the list of concepts to be covered. So இந்த இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்னலாம் கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ பேசிக் குட் அமௌண்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். சோ இது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்துட்டு எக்ஸாம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு புரியணும், அதோட பேட்டர்ன் புரியணும், எவ்வளவு மார்க்குக்கு எழுதுறீங்க, 120 மார்க்குக்கு 2 மணி நேரம் எழுத போறீங்க, பென் அண்ட் பேப்பர்ல வந்துட்டு எழுத போறீங்க. சோ இதுதான். சோ இதுக்கு என்னென்னலாம் படிக்கணும், இது எல்லாமே வந்துட்டு யூ ஹாவ் டு பி வெரி கிளியர். இதுதான் எக்ஸாம்னா இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் கிரியேட் அ ஸ்டடி பிளான். ஸோ நீங்க வந்துட்டு படிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஸ்டடி பிளான். இப்ப நம்ம வந்து லெட்ஸே ஒரு போர்டு எக்ஸாம்ஸ் நீங்க போக போறீங்க அப்படின்னா ஸ்கூல்ல வந்துட்டு ஒரு ஸ்டடி பிளான் வந்துட்டு they'll give. அதாவது இத்தனை மாசத்துக்குள்ள வந்துட்டு போர்ஷன்ஸ் நாங்க கவர் பண்ண போறோம். தென் ரிவிஷன் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும். யூ வில் பி ரைட்டிங் ரிவிஷன் எக்ஸாம்ஸ், பேப்பர் கரெக்ஷன், அது மறுபடியும் அகைன் ரிவைஸ் பண்ணுவீங்க. கான்செப்ட் தப்பா இருந்தா திருப்பி படிப்பீங்க. எக்ஸாக்ட்லி சேம். ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி ஸ்டடி பிளான். இங்க வந்து எப்படி இருக்கும் ஸ்டடி பிளான் அப்படின்னா நாங்க வந்துட்டு will going to cover your whole syllabus between September to October. Okay, before that we'll be finishing. Exam will be in the month of December. So you'll get 2 months for revision. We'll try to finish even before that. So in the month la vandute you have to have a study plan. So suppose if say we are going to take 4 classes a week அப்படின்னா அந்த 4 classes வந்துட்டு you will be getting in a week. So அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா you have to create a study plan every day. நீங்க ஒரு ஒரு நாளும் வந்துட்டு how many hours you are going to dedicate for CLAT. I'll not say you're going to use time or something. Dedication. Because every entrance exam, எந்த ஒரு entrance exam வந்துட்டு நீங்க எடுத்துக்கிட்டாலும் it will be a dedication. உங்களோட டெடிகேஷன், உங்களோட வில்லிங்னஸ் எவ்வளவு இருக்குன்றதுதான். பிகாஸ் preparing for an entrance exam is something that you have to be very involvement in it. You have to be like, I want to clear CLAT for sure. Pakka. I want to get seat in NLU. Whatever NLU, I have to get seat in NLU. I was like that by that time. So you have to be like that. So அப்படி இருக்கும்போது தான் you can achieve your goal. So அதுக்கு வந்துட்டு you have to create a study plan. Everyday study plan ஆ இருக்கட்டும், weekly study plan ஆ இருக்கட்டும், monthly study plan ஆ இருக்கட்டும். Everything you have to have. So and next thing is gathering a study materials. So study material அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நீங்க எந்த மெட்டீரியலை வந்து ஃபாலோ பண்ண we will be providing materials to you. And also apart from that, if you want to like no this material is not sufficient for me, நான் இந்த மெட்டீரியல் வந்து சீக்கிரமா படிச்சு முடிச்சிட்டேன், I want to learn more, I want to learn something different அப்படின்னா you can rely upon the materials which we suggest, the books, textbooks. இதை நீங்க வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணலாம். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் don't I'll suggest don't rely on n number of books. ஒரு புக்குல நீங்க வந்து படிக்கிறீங்க அப்படின்னா stick to that. Don't go for like n number of 10 புக்ல படிச்சீங்க அப்படின்னா 10 people will say one thing in a 10 different ways. Okay, so that shouldn't be the matter. Because if you are preparing ஒரு entrance exam preparation அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்துட்டா you have to prepare in a single way. ஒருத்தர் சொல்றாங்களா அது you can cross verify with one more textbook source. But apart from that, don't rely on it. So அதுதான் கேதரிங் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ். முன்னாடியே வந்துட்டு எது இதுல படிக்கணும், என்ன படிக்கணும் எல்லாத்தையுமே நீங்க கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். தென் சப்ஜெக்ட் வைஸ் அப்ரோச். ஒரு சப்ஜெக்டையும் வந்துட்டு ஹவு டு அப்ரோச் த அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸ்ல வந்து I'll tell you in detail. ஸோ அதை வந்துட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட்ஸையும் நீங்க வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ண போறீங்க, how you are going to read it. ஸோ அது. தென் the next thing is mock test and previous year papers. நிறைய மாக் டெஸ்ட் எழுதணும். அதாவது கொஞ்சம் நஞ்சம்லாம் இல்ல, நிறைய. யூ ஹாவ் ஆம்பிள் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம். திஸ் இஸ் ஏப்ரல்.
So you have solidly about 6 to 8 months. So in the 6 to 8 months வந்துட்டு n number of tests, at least minimum ஒரு 100 tests, I'll say. I don't know how many of you going to follow, but at least 50 to 100 tests. எதுக்காக அப்படின்னா it will test yourself. நீங்க ஒரு மார்க் டெஸ்ட் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து நிறைய தப்பு வரும். தப்பு வரும்போதுதான் வந்துட்டு எந்த ஏரியால நீங்க வீக்கா இருக்கீங்க, எந்த ஏரியால வந்துட்டு யூ ஹாவ் டு டெவலப் மோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க் டெஸ்ட் எழுதும் போதுதான் தெரியும். ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர் எதுக்காக வந்துட்டுன்னா யூ வில் கெட் அ பெட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த எக்ஸாம். நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் பேப்பர்ஸ் வந்துட்டு பார்க்கும்போது வந்துட்டு உங்களோட அப்கமிங் டெஸ்ட் இப்படிதான் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட எக்ஸாம் பேர் கொஞ்சம் குறையலாம். யூ வில் கெட் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, ஸோ இப்பெல்லாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ வில் கெட் understanding of the mock test and previous year by mock test and previous year papers. Then revision, இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய போர்ட்ஸுக்கு வந்து நீங்க ரிவிஷன் பண்ணாலும் நிறைய பேருக்கு இந்த ரிவிஷன் வார்த்தையே பிடிக்காம இருக்கலாம். ஆனா கண்டிப்பா வந்துட்டு ரிவிஷன் பண்ணியே ஆகணும். இப்பதான் வந்துட்டு கான்செப்ட்ஸ் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு சொல்லி தரணும். அதாவது வந்துட்டு நிறைய பேர் இங்க மேக்ஸ்ல இருந்தா வீக்கா இருக்கும் போதுலாம் வந்துட்டு மேக்ஸ் போட்டு போட்டு பார்த்தாதான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. வாட் டஸ் தட் மீன்? இட்ஸ் ரிவிஷன். சோ எப்பயுமே ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு வரலைன்னா கூட இஃப் யூ பிராக்டிஸ் ஃபார் 100 times கண்டிப்பா வந்துட்டு வந்துடும். சோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறையவே இருக்கு. ஸோ ரிவிஷன் மேக்ஸ் அ மேன் பெட்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், சிலபஸ் எப்படி நம்ம கவர் பண்றது? ஹவு டு கவர் சிலபஸ்? ரிவைட் சிலபஸ். ஃபர்ஸ்ட் சிலபஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு 10 டாபிக்ஸ் இருக்கு. ஓகே, 10 டாபிக்ல ஒரு 5 டாபிக் லென்த்தியான டாபிக், ஒரு 5 டாபிக் ஸ்மாலர் டாபிக். ஸோ இப்படி இருக்கும் பொழுது இதை பிரிச்சுக்கணும். எப்படின்னா ஒரு லார்ஜ் டாபிக், ஒரு ஸ்மால் டாபிக், ஒரு பெரிய டாபிக், ஒரு சின்ன டாபிக், ஒரு பெரிய டாபிக், ஒரு சின்ன டாபிக், இந்த மாதிரி பிரிச்சுட்டு ஒரு பெரிய டாபிக் ஒரு மணி நேரம் கொடுக்குறீங்களா, ஒரு சின்ன டாபிக் ஒரு ½ hour. ஸோ இந்த மாதிரி பிரிச்சு டைம் அலோகேட் பண்ணி யூ ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் த சிலபஸ். அடுத்து ஃபோக்கஸ் ஆன் பேசிக்ஸ். ஒரு சிலபஸை கவர் பண்ணும்போது வந்துட்டு முதல்ல எசென்சியல்ஸா நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கும். பேசிக்ஸ், ஃபவுண்டேஷன்ஸ் சொல்லி சொல்லுவோம். இப்போ மேத்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்முலாஸ் வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு there are lot of basics here. லீகல்லாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா தாட்ஸ் இருக்கு, there is கான்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ இதுல எல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா மேக்சிம்ஸ், ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் சொல்லி சொல்லுவோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பேசிக்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு பேசிக்ஸ்ல வந்துட்டு ரொம்ப யூ ஹாவ் டு பி வெரி ஸ்ட்ராங் இன் தட். தென் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ். கிளாஸ் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணணும். ஸோ வாட் எவர் மெட்டீரியல்ஸ் வி ரெஃபர், இல்ல இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ரெஃபர் டு சம் மெட்டீரியல் அப்படின்னா யூ கெட் அ சஜஷன் ஃப்ரம் அஸ். எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு யூ கேன் ரிலே ஆன் தட் பர்டிகுலர் கைட் ஆர் ஆன்லைன் ரிசோர்ஸ். இந்த மாதிரி வந்துட்டு யூ கேன் கம் அண்ட் டெல் அஸ் வெதர் வி கேன் ரெஃபர் ஆன் திஸ். மேம் இந்த மாதிரி வந்துட்டு இந்த மெட்டீரியல் இருக்கு, வெதர் ஐ கேன் ரிலே ஆன் திஸ். பிகாஸ் நீங்க கிளாட்டிக்குன்னு சொல்லி மெட்டீரியல் லேர்னிங் போட்டா அதோட என் நம்பர் நிறைய இருக்கு. ஆனா எல்லாத்தையுமே நீங்க படிக்கணுமா அப்படின்னா கிடையாது. பிகாஸ் தெர் ஆர் சம் லிமிட்டட். கிளாட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்ன தெரிஞ்சுக்கணுமோ அது மட்டும் தெரிஞ்சு அதுல நீங்க வந்துட்டு எக்ஸல் பண்ணா போதும். ஓகே, சோ தட்ஸ் ஒன் திங். தென் ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ். ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ்ன்றது வாட்ஸ் நத்திங் பட் சால்வ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ், கொஸ்டின்ஸ், சின்ன சின்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நீங்க சால்வ் பண்றது. இப்ப குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட், இப்போ லெட்ஸ் சே ஒரு டைம் கண்டுபிடிக்கணும், டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும், இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நீங்க சால்வ் பண்ணா மட்டும்தான் யூ வில் கெட் டு நோ. சால்வ் பண்ணல அப்படின்னா யூ வில் நாட் பி நோயிங் தட். ஸோ அது வந்துட்டு ஒரு ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ். இப்போ வந்துட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸே எடுத்துக்கிட்டாலும் நீங்க டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறீங்களா, யூ ஹாவ் டு டெஸ்ட் யுவர் நாலேஜ். எல்லா வீக்லயுமே வந்துட்டு வீக்கெண்ட்ல வந்துட்டு ஒரு குவிஸ் மாதிரி எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணணும். நமக்கு வந்துட்டு எல்லா கரண்ட் அஃபேர்ஸும் தெரியுதா. அது லைக் டெய்லி குவிசஸ் கூட வி ஹாவ் குவிசஸ். நீங்க ஆன்லைன்லயே சும்மா வந்துட்டு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறீங்களா, இல்ல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆன்லைன் ரிசோர்சஸ் ஒரு மேகசின்ஸா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி படிக்கிறப்போ வந்துட்டு யூ கேன் டெஸ்ட் யுவர் நாலேஜ். தென் ரிவிஷன். ரிவிஷன் வந்துட்டு அகெயின் ஆஸ் ஐ செட் earlier, you have to revise every week. இப்போ ஒரு வீக் ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன்ஸை நாங்க கவர் பண்றோம் அப்படின்னா you have to revise it by that week itself. You should not take that to the next week. அப்படிதான் ஆயிட்டா என்ன ஆகிரும், அப்படியே பெண்டிங் ஆயிட்டோம். நான் வந்துட்டு இன்னைக்கு சொல்லலாம், நீங்க வந்துட்டு கேட்கலாம். ஆனா வந்துட்டு how you are going to do is in your hands. பிகாஸ் நிறைய பேர் என்னன்னா பாத்துக்கலாம், நெக்ஸ்ட் வீக் பாத்துக்கலாம், சேர்த்து வச்சு படிச்சுக்கலாம்,
Many will do. Even myself, one point of time I was doing like that. So எனக்கு வந்து I know about the student standards because we have come across from that line. So கண்டிப்பா வந்துட்டு தெரியும். So if you're facing some kind of difficulty like that, அப்படின்னா you do reach out to us. So we'll be telling some kind of ways how to study by that point of time அப்படின்றது வந்துட்டு we'll be telling. So, but revision is one of the most and main important part. Then so subject wise preparation tips. So as I said, first English. So English க்கு எப்படி prepare பண்ணலாம்? You'll be saying how to prepare for English. எனக்கு வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் வந்துட்டு many people would not be like very standard in English. Even I was like by that point of time, எனக்கு reading comprehension was very difficult. I was like என்னடா இது இவ்வளவு பெரிய பேசேஜா இருக்கு, இதெல்லாம் போய் படிக்கணுமா, லெட்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணிடுவோமே, நெக்ஸ்ட் போயிடலாம், சின்ன சின்ன கொஸ்டின்ஸா படிச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு ஐ யூஸ் டு திங்க். பிகாஸ் மெனி பீப்புள் வில் திங்க். ஏன்னா நம்மலாம் வந்துட்டு இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்லாம் ஐ யூஸ் டு பி லைக் வெரி லேசி ஒன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்துட்டு வென் யூ வாண்ட் டு கெட் ஹவு டு கெட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சால்விங் காம்ப்ரஹென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா பை ரீடிங் மெனி நியூஸ் பேப்பர்ஸ். ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல நிறைய ஆர்டிகிள்ஸ் ரீட் பண்ணதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த லேசினஸ் போகும். யூ வில் கெட் அ ஹேபிட் ஆஃப் ரீடிங். ஸோ அதுக்குதான் இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர்ஸா இருக்கட்டும், ஒரு நாவலா இருக்கட்டும், கதை எடுத்து படிங்க, இல்ல ஆர்டிகிள்ஸ் எடுத்து படிங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ரெகுலரா படிக்கும்போது யூ வில் கெட் டு த ஹேபிட் ஆஃப் ரீடிங். ஸோ என்னன்னு ஃபுல்லா ஒரு பேசேஜ் படிக்கிற அளவுக்கு பொறுமை கிடைக்கும். பேஷன்ஸ், இட்ஸ் நத்திங் பட் த பேஷன்ஸ், வேற எதுவுமே கிடையாது பேஷன்ஸ். ஸோ பை திஸ் ஆல்சோ யூ வில் பி கெட்டிங் அடிஷனல் பெனிஃபிட்ஸ். நீங்க அதை படிக்கிறனால பேஷன்ஸோட படிக்கிறனால வந்துட்டு ஒரு பேராகிராஃப் மட்டும் வந்துட்டு இப்ப நீங்க வந்துட்டு படிக்கிறதுக்கு ஒரு பொறுமையை வளர்த்துக்க போறது கிடையாது. யூ வில் ஆல்சோ கெட் டு நோ அபவுட் நியூ வொக்காபுலரிஸ். ஒரு வொக்காபுலரி, ஒரு புது புது வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு நீங்க ஒரு நார்மலா ஒரு இங்கிலீஷ் ஹிந்து பேப்பர் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எடிட்டோரியல் பேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி டே தேர் வில் பி லாங் பேசேஜ் ஆஃப் எடிட்டோரியல்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஒரு கைண்ட் ஆஃப் வந்துட்டு ஒரு பேசேஜ் மாதிரி வந்துட்டு தெல்பி அதுல நீங்க எடுத்து ரீட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய நியூ வேர்ட்ஸ் இருக்கும். இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு நிறைய புதுசு புதுசா இருக்கும். ஸோ நீங்க அதை வச்சு படிக்கும்போது யூ வில் கெட் டு நோ அபவுட் நியூ வேர்ட்ஸ். ஸோ அது என்ன ஆகும், யூ வில் பி ட்ரைங் டு யூஸ் தோஸ் வேர்ட்ஸ் இன் யோர் ரெகுலர் லைஃப். இதனால என்ன ஆயிடுச்சு, உங்களோட இங்கிலீஷ் லெவல் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிரும். யூ வில் பி யூசிங் மோர் டைப் ஆஃப் வொக்காபுலரிஸ். வெறும் தெரிஞ்ச வேர்ட்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணாம நிறைய வேர்ட்ஸ் இன் அ வெரி மோர் ஸ்டாண்டர்ட் வேல நீங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க. அண்ட் ஆல்சோ அபார்ட் ஃப்ரம் திஸ் யூ ஹாவ் டு கெட் ப்ராக்டிஸ் டு யுவர் கிராமர் எக்ஸசைசஸ். கிராமர் வந்துட்டு எல்லாருக்குமே நம்ம 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து படிக்கிறோம். எல்லாருக்குமே லைக் ரொம்ப வந்துட்டு இதெல்லாம் போய் திருப்பி பார்க்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நினைப்போம். ஆனா வந்துட்டு many of us wouldn't know how to use tenses properly now, even now. எனக்குமே வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு இட் வுட் பி வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ அதை வந்துட்டு ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு லுக் இன் டு தட் இன் அ மோர் டீடைல்டு மேனர். பரவாயில்ல, திருப்பி வந்துட்டு போர் அடிச்சாலும் பரவாயில்ல, ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். ப்ரெசென்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர் டென்ஸ். இந்த மாதிரி படிச்சாதான் அதில் கேட்கணும். தென் சால்விங் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ். அடுத்து பார்த்தோம்னா மேக்ஸ். ஸோ மேக்ஸ் வந்துட்டு ரெகுலரா சால்வ் பண்ணா மட்டும்தான் வரும். பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் வந்துட்டு ஃபார்முலாஸ் படிச்சுக்கணும், கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணணும், then it will come. Because solving questions lay வந்துட்டு maths would be very easy. Even though it's a less weightage, but you have to pay some concentration on it in order to boost your marks. Because Tamil Nadu National Law University, which is in Trichy, என்னோட காலேஜ்ல even now what they did was recently they raised a reservation. என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா 120 seats, இதுல 69% of seats for the Tamil Nadu domicile people. அதுலயும் வந்து பார்த்தா they have allotted for a sports category government school students. Okay, and also subcategories MBC, OBC, unreserved categories, நிறைய categories 69% of seats இருக்கு. So which is a more favorable thing for the Tamil Nadu students. So you can quite try easy to get into this university. And also if you see, but you cannot say that it would be like very easy, because 120 marks you have to, or you must score above 70 marks so that
you can try because இப்போ வந்துட்டு cutoffs has increased. So only you have one if you can like score around like ஒரு 70 to 90 இதுக்கு மேல இருக்கணும் 120க்கு ஸ்கோர் அப்பதான் வந்துட்டு யூ கேன் ஈஸிலி கெட். இல்ல நான் அது எடுத்தா வந்துட்டு எனக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காதா. பட் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டைம் பிகாஸ் ஒன் டைம் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் வந்துட்டு டஃபா வரலாம், கட் ஆஃப்ஸ் மைட் கோ டவுன். பட் ஸ்டில் 70 above it's kind of a little bit safer zone. I may not assure you கண்டிப்பா உங்களுக்கு 70 மேல இடத்துல சீட் கிடைக்கும் அப்படின்னு நல்லா அஷ்யூர் பண்ண முடியாது. பட் ஸ்டில் 70 எடுத்தா யூ மைட் ஃபீல் சேஃபர். மற்ற யூனிவர்சிட்டிஸ்லயும் வந்துட்டு யூ கேன் ஈஸிலி கெட் ஹையர் ரேங்க்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஹையர் ரேங்க்ஸ் வந்துட்டு 70 above எடுத்தா கொஞ்சம் ஓரளவு யூ கேன் கெட் அ ஹையர் ரேங்க்ஸ். ஸோ ட்ரை டு ஃபோக்கஸ் ஃபார் தட். அது ஒன்று. தென் next thing is logical reasoning and legal aptitude. So logical reasoning is nothing but the aptitude தான் வந்துட்டு சொல்லுவோம், உங்களோட மென்டல் ஆப்டிடியூட் தான். ஸோ அதுல வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு உங்களோட பசில்ஸ் அந்த திறமைகள் எல்லாமே, அதாவது லட்சே இப்போ விடுகதை எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது வந்துட்டு சொல்லுவோம்ல, கைண்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு இருக்கும் ஃபுல்லாவே. ஸோ அது வந்துட்டு உங்களோட மைண்ட் வந்துட்டு பை தட் டைம் ப்ரெசன்ட் டைம்ல வந்துட்டு உங்க மைண்ட் எந்த அளவுக்கு வேலை செய்யுது அப்படின்றத பொறுத்து இட் வில் பி. ஸோ அதை வந்துட்டு உங்களோட மைண்ட் எபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் மோர் கொஸ்டின்ஸ். அதுதான் லாஜிக்கல் ரீசனிங். லீகல் ஆப்டிடியூட்ல வந்துட்டு யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் த லீகல் கான்செப்ட். வி வில் பி டீச்சிங் யூ தட். ஒரு கான்செப்ட்ஸ், அதாவது டாட்ஸா இருக்கட்டும், கான்ஸ்டிடியூஷனல் லாவா இருக்கட்டும், அதே மாதிரி ஃபேமிலி லாவா இருக்கட்டும், எல்லாத்தோட பேசிக்ஸும் நாங்க வந்துட்டு வில் கிவ் யூ அ ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் தட் so that you will be excel in all the legal concepts. எல்லா லீகல் கான்செப்ட்ஸுமே, லேண்ட்மார்க் கேசஸ், ரீசெண்டா வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த தலாக் கேஸ் வந்துட்டு தெரியும். சபரிமலால வந்துட்டு கேஸ் போட்டு they allowed for like women to worship there. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எல்ஜிபிடிக்யூ ரைட்ஸா இருக்கட்டும், நிறைய கேசஸ் இருக்கு, லேண்ட்மார்க் கேசஸ். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு அந்த கேசஸ் எல்லாத்தையுமே we have to focus on. ஸோ அது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தென் ஜென்ரல் நாலேஜ் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஜிகேவும் கரண்ட் அஃபேர்ஸும் எப்படா படிக்கிறது, ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப வாஸ்ட் ஆச்சு, ரொம்ப பெரிய கடல் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம். பட் இட்ஸ் குவைட் ஈஸி தான். கரண்ட் அஃபேர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் இப்போல இருந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்னையில இருந்து டெய்லி மார்னிங் நியூஸ் பேப்பர். உங்களால ஒரு 1 hour உட்கார முடியலையா, டேக் லைக் 15 to 20 minutes உட்காந்து நியூஸ் பேப்பர் படிங்க. ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கோ த்ரூ த ஹெட்லைன்ஸ் எல்லாமே படிச்சுட்டு, அடுத்து கொஞ்சம் ரெலவெண்டா லீகல் விஷயம், பொலிட்டிக்கல் மேட்டர்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் மேட்டர்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல எனி அவார்ட்ஸா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி விஷயத்த ட்ரை டு ஃபோக்கஸ் ஆன் இட். தென் டே பை டே என்ன ஆகும்னா யூ வில் பி ஸ்டார்ட் ஃபோக்கஸிங் மோர். நீங்களே வந்துட்டு உங்களுக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாகி இன்னும் டீடைல்டா படிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ட்ரை டு ரீட் நியூஸ் பேப்பர் டெய்லி அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டிக் டு மேகசின்ஸ். monthly magazine கூட you can read. There are certain magazine like competition success review, Manorama, Pratyogita Darpan, Yojana, இந்த மாதிரி எல்லாமே இது வந்துட்டு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கான மேகசின்ஸ். அது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு எனி ஒன் மேகசின் யூ கேன் ஸ்டிக் டு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு மந்த்லி வந்துட்டு யூ கேன் ரிவைஸ் இட். ஜிகேவை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹாவ் டு நோ லைக் இம்பார்ட்டன்ட் லேண்ட்மார்க் ஜட்மெண்ட்ஸ், கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ், அதே மாதிரி இப்போ கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி வந்துட்டு வந்துச்சு அந்த மாதிரியான ஹிஸ்டரி, பேசிக் இந்தியாவை பொறுத்த ஹிஸ்டரி. அண்ட் தென் எக்கனாமிக்ஸ்ல வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியன் எக்கானமி எப்படி இருக்கு, இப்போ யூனியன் பட்ஜெட் வந்துட்டு இப்போ பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது. ஸோ நிர்மலா சீதாராமன் வாஸ் த கன்செக்யூட்டிவ் 6th மினிஸ்டர் டு பாஸ் தி யூனியன் பட்ஜெட். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே ஜிகேல வந்துட்டு யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன். So this is with respect to the subject wise preparation tips. Then our teaching plan, எங்களோட டீச்சிங் பிளான் how it would be அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் கிளாட்டுக்கான ஒரு ஃபவுண்டேஷன், எல்லாமே ஒரு பேசிக்ஸ். தென் வீக்லி 4 classes will be there, alternatively the physical and online classes. Then every week there will be a revision class, and also there will be a mock test weekly and monthly. ஸோ இந்த ரிவிஷன் கிளாஸஸ் இருக்கும்போதே மார்க் டெஸ்டும் வந்துட்டு தேர் வில் பி. அண்ட் ஆல்சோ ஒன்ஸ் வி ஃபினிஷ் அ கோர்ஸ், இந்த சிலபஸ் முடிச்சதுமே வந்துட்டு வில் பி ஹேவிங் யுவர் ஃபுல் மார்க் டெஸ்ட் 2 times in a week. ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும்.
then you will be having monthly current affairs just with quizzes. So வந்துட்டு current affairs பொறுத்த வரைக்கும் we have to focus class wise focus பண்ணாலும் every month we'll have one particular separate class for this current affairs. ஃபுல்லாவே வந்துட்டு will be looking into it and also will try to solve quizzes by that time. Then this is with respect to the general overview how to look into your goals. ஸோ ஸ்மார்ட்டா வந்துட்டு எப்படி யூ கேன் அச்சீவ் யுவர் கோல் அப்படின்றதுக்காக ஐ ஜஸ்ட் புட் இட். ஸோ இது பார்த்தோம்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா உங்க கோல் என்னன்னு சொல்லிட்டு நீங்க பாத்துக்கணும். அதுக்கு வந்துட்டு என்ன கிரைட்டீரியாஸ் வந்துட்டு உங்க ப்ராக்ரஸ்க்கு வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு எதெல்லாம் வளர்த்துக்கணும், ஹவு யூ கேன், அண்ட் தென் வந்து அந்த உங்க கோலை வந்து கண்டிப்பா யூ ஹாவ் டு அச்சீவ் இட். ஸோ அதுக்காக என்ன ஒரு சேலஞ்சஸா இருந்தாலும் யூ ஹாவ் டு ஃபேஸ் இட். அண்ட் ஆல்சோ it should be a relevant one. You have to be like இப்ப கிளாட் படிக்கிறோம் அப்படின்னா கிளாட் படிச்சு it will not going to end. Even though இப்ப வந்துட்டு கிளாட்ல வந்து NLU கிடைக்கல அப்படின்னா it's not going to set out there. அடுத்து வந்துட்டு you can focus on other universities because one of the person who studied in government law college has cleared her civil judge exam and actually she is from a tribal community. You all might have heard. So அந்த பொண்ணு வந்துட்டு ட்ரைபல் கம்யூனிட்டில இருந்துட்டு கவர்மெண்ட் லா காலேஜ்ல படிச்சு ஷி கிளியர்டு ஜட்ஜ் எக்ஸாம். ஸோ அதனால இது மட்டும் தான் எண்டா அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்துட்டு நினைக்கவே வேண்டாம். ஸோ யூ ஹாவ் அதர் ஆப்ஷன்ஸ் as well. And also with respect to time, it should be a very manageable one because time is very crucial. Once you lack it, you cannot catch up that. ஸோ நீங்க வந்துட்டு எப்பயுமே வந்துட்டு இந்த ஒரு because this is going to be a crucial part in the 12th ன்றது for every person it plays a major role தான். ஸோ இந்த டைம் வந்துட்டு நிறைய இதுல வந்து நீங்க காமெடியா சொல்லலாம் 12th வந்துட்டு இப்ப நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கிட்டயே வந்து கேட்கும்போது எல்லாருமே சொன்னாங்க 10th 12th நீ கஷ்டப்பட்டா தென் காலேஜ்ல போய் ஜாலியா இருக்கலாம் அப்படின்னு. அதே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜ் வந்து இப்பெல்லாம் சொன்னாங்க பட் வி ஆர் நாட் ஹாப்பி இன் காலேஜ், நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு லைஃப பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் வில் பி லைக் கண்டிப்பா இருக்கதான் செய்யும். பட் தென் லைக் நீங்க இப்ப கஷ்டப்பட்டா ஃபுல்லாவே நீங்க காலேஜ்ல போய் ஜாலியா இருக்க முடியுமா? ரியாலிட்டி இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். இப்போ கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு படிங்க, நல்ல காலேஜ்க்கு போங்க, தென் யூ வில் பி ஹேவிங் யுவர் டிஃப்ரெண்ட் லைஃப், யூ வில் பி என்ஜாயிங் தேர். அங்கேயும் நீங்க என்ஜாய் பண்ணலாம், புது செட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ், புது லைஃப் ஸ்டைல், யூ வில் பி எக்ஸ்ப்ளோரிங் த வேர்ல்ட், யூ வில் பி எக்ஸ்ப்ளோரிங் டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் நாலேஜ், பீப்புள் எல்லாமே அங்க இருக்கும். தென் யூ வில் பி ஃபோக்கஸிங் ஆன் யர் கரியர் ஆஸ் வெல் பிகாஸ் வெறும் என்ஜாய் மட்டுமே இருக்காது. யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் கரியர் ஆஸ் வெல். ஸோ நீங்க உங்க லைஃப்பையும் பார்க்கும்போது இட் வில் பி சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். கண்டிப்பா தெர் இஸ் அ வே, எல்லாருக்குமே தெர் இஸ் அ வே தான். ஸோ தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த திங். தென் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நோட்ஸ் டேக்கிங் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஆட் இட் ஆஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரா. நீங்க எப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு கிளாஸ் ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் நோட்ஸ் எடுக்கும் போது வந்துட்டு ட்ரை டு பி லைக் கொஞ்சம் வந்துட்டு ப்ராப்பரா கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். திஸ் இஸ் ஒன் ஃபார்மேட். இப்ப டைட்டில் இருக்கு, மெயின் நோட்ஸ், நீங்க என்ன நோட்ஸ் எடுக்கிறீங்களோ அது கியூ கொஸ்டின்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் அதுல இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் இல்ல உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்தது, தென் சம்மரி. இது அட் தி எண்ட் வந்துட்டு இதுல என்ன ஓவராலா சொன்னாங்க இன் யுவர் ஓன் வேர்ட்ஸ் யூ கேன் டூ இட். திஸ் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் மெத்தட். இட்ஸ் கால்ட் கர்னல் மெத்தட். அண்ட் தென் அனதர் ஒன் இஸ் மைண்ட் மேப்பிங். யூ கேன் டூ அ மைண்ட் மேப். என்ன அப்படின்னா சென்டர்ல வந்துட்டு ஒரு மேஜர் டாபிக், அதுல வர சப் டாபிக்ஸ், பிரான்ச்சஸ், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதுல ஏதாவது வந்துட்டு உங்களுக்கு ரிலவெண்டா லா இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் புட் இமேஜஸ் ஆர் சம்திங். ஸோ இந்த மாதிரி யூ கேன் கிரியேட் அ மைண்ட் மேப். அண்ட் ஆல்சோ டு ஸ்டடி நீங்க வந்துட்டு யூ கேன் யூஸ் ஃபிளாஷ் கார்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் யூஸ் நிமோனிக்ஸ். இது என்ன அப்படின்னா ஃபிளாஷ் கார்ட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் குட்டி குட்டி கார்ட்ஸ்ல ரிவைஸ் பண்றதுக்காக நம்ம எழுதி வச்சுப்போம். ஒரு டாபிக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் புல்லட்டின் போட்டு எழுதி வச்சுப்போம். அதை எடுக்கும்போது ரிவிஷனுக்கு யூஸா இருக்கும். நிமோனிக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் கிளாட் காமன் லா அட்மிஷன் டெஸ்ட்னு சொல்றோம்ல, அந்த மாதிரி வந்துட்டு சிலதை வந்துட்டு ரைமிங் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம். லெட்ஸ் சே இப்போ செக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு வந்துட்டு இப்போ நான் ஒரு ஐம் டெல்லிங் தட் இப்போ வந்துட்டு ஒரு மர்டர் இருக்கு அப்படின்னா மர்டர் டெஃபினிஷன் வரும், தென் பனிஷ்மெண்ட் வரும், அதோட வந்துட்டு அடுத்து கல்பபிள் ஹோம்சைட், இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு வரும். அப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி ஞாபகம் வச்சிருக்கேன்னா ஏ வந்துட்டு போனா மர்டர் பண்ணனா அடுத்து அவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும், பனிஷ்மெண்ட் கிடைச்சதுக்கு இந்த மாதிரி வந்துட்டு தேர் வில் பி லைக் கைண்ட் ஆஃப் ரைமிங். நம்ம எப்பயுமே வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு
ரேபிட் வந்துட்டு புஷ்குள்ள போகுது. ரேபிட் வந்துட்டு இல்லைன்னு நினைச்சு அவன் வந்துட்டு சுட்டுட்டான். அதனால வந்துட்டு அவனுக்கு தெரியாம தான் வந்து சுட்டான். இதெல்லாம் ஜெனரல் டிஃபென்ஸ்ல வரும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு கதை மாதிரி வந்துட்டு ஐ யூஸ் டு ரிமெம்பர் திங்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு யூ கேன் கிரியேட் ரைம்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல வந்துட்டு ஸ்டோரிஸா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி வச்சு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். செக்ஷன்ஸா இருக்கட்டும், ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸா இருக்கட்டும், ஈக்குவாலிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஃபண்டமெண்டல் 6 ரைட்ஸ் இருக்கு. ஈக்குவாலிட்டி இருக்கு, ட்ரேட் இருக்கு, ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. இது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் வச்சுட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். தென் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், இது என்ன அப்படின்னா, கீப் யுவர் மைண்ட் வெரி பீஸ்ஃபுல். எப்பயுமே இந்த ப்ரிப்பரேஷன்ல வந்துட்டு யூ வில் கெட் மோர் டென்ஸ்ட். ரொம்பவே டென்ஸ் ஆவீங்க. யூ வில் கெட் மோர் ஃபியர், ஆங்ஸைட்டி எல்லாமே இருக்கும். பட் யூ ஹாவ் டு ஸ்டே காம். டூ மெடிடேஷன், டீப் பிரீத்திங், டூ எக்ஸசைஸ், எல்லாமே வந்துட்டு பண்ணுங்க. பி ஹாப்பி, பி ஹாப்பி அண்ட் பி டூ ஸ்டடி. ஓகே, நீங்க வந்து ஃபுல்லா ஐயோ படிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்பெல்லாம் இருக்குன்னு அவசியம் இல்ல. ஹாப்பியா இருங்க. ஸ்லீப் வெல். மை சஜஷன் இஸ் ஸ்லீப் வெல். தூக்கத்தை வந்துட்டு இது பண்ணிட்டு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு ஃபுல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. ஸ்லீப் வெல் அண்ட் ஆல்சோ கீப் யுவர் ஹார்ட் அண்ட் மைண்ட் ஹெல்த்தி. Okay, and don't get too stressed. That is one important thing. And any questions?